أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ خاص ہم نے اس کے بارے میں بیان نہیں کیا تھا، لیکن اس کا وجہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ کیوں ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا الگ ہٹ کر کسی اور بات کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور کلمہ کے 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد اسم کو کسی بھی ترکیب میں یا کسی بھی عربی زبان کی کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتیں جاننے کی ضرورت تھی۔ تو اسم کے لیے وہ 4 باتیں کیا تھی؟ پہلی بات، اسم کا جنس جاننا ضروری تھا۔ اس کے بعد اسم کا عدد بھی جاننا ضروری تھا۔ تیسری بات، اسم کی وسعت کو جاننا ضروری تھا۔ اس کے بعد اسم کا اعراب جاننا ضروری تھا۔ تو ہم نے جنس کے بارے میں مفصل بحث کی، مذکر ہوتا ہے اور مؤنث، تو اور کیسے اس کی تشخیص دی جائے گی یہ بھی بتایا۔ پھر عدد ہم نے بیان کیا کہ واحد، مثنیٰ، جمع میں جمع سالم، جمع مکسر عدد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اعراب کا ٹاپک پڑھا اور اعراب کی چارٹ کو دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے واحد مذکر مؤنث کا حالت رفع میں شکل بدلتا ہے، اور حالت نصب میں کیا شکل بدلتا ہے، اور حالت جر میں کیا شکل بدلتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے واحد اور مثنیٰ اور جمع مکسر اور جمع سالم کے لیے وہ پورا مکمل چارٹ بنایا اعراب کا، اور دیکھا کہ کیسے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بعد قاعدتاً ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا، یعنی وسعت کے ٹاپک پہ، لیکن ابھی ہم نے جو اعراب کا پورشن کیا ہے، یعنی اعراب کا چارٹ جو پڑھا ہے، اس میں سے کچھ ایکسیپشنز ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈسکشن کرنا ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں بحث و مباحثہ کرنا لازمی ہے، تاکہ ہم آگے بڑھ پائیں اور وسعت کو پڑھ پائیں۔ تو اس لیے ہم اعراب کے موضوع کو تھوڑا اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، ہم مثال لیتے ہیں۔ تمثیلی مثال یہ ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ آپ خریدار ہیں اور آپ اسم کے بازار میں لغت والے ہونے کے اعتبار سے آپ کو لغت چاہیے۔ تو اسم کے بازار میں آپ جاتے ہیں اور جا کر وہاں کے جتنے بھی لغت والے ہیں جو دکان میں لغت رکھتے ہیں اپنے، تو ان سے آپ جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اسما دکھائیے۔ اسم کے بازار میں آپ جاتے ہیں اور آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے اسما چاہیے، یعنی اسم کی جمع اسما دکھائیں، مجھے اسما دکھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو اس طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ بازار میں صرف 2 طرح کے اسما موجود ہیں، 2 طرح کے اسما موجود ہیں، 2 طرح کے اسما موجود ہیں۔ وہ 2 طرح کے اسما کیا ہیں؟ تو یہ بات جان لیں کہ وہ بازار والے یہ بتاتے ہیں کہ اسما یا معرب ہے، معرب اسما جن کی تعداد 98% ہے، یا پھر اسما مبنی اسما ہے۔ ٹھیک ہے، اور لازمی سی بات ہے ان کی تعداد صرف 2% ہے۔
تو क्योंकि मुरब अस्मा की तादाद ज़्यादा है और मबनी अस्मा की तादाद कम है, तो जाहिर सी बात है हम मुरब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अब जानने के लिए कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, इसकी तशखीस देने के लिए पहले हम सरसरी तौर पर ये बता दें कि मुरब यानी वो अस्मा जिनका एराब आता है, ठीक है, जिनका एराब आता है, यानी हालत रफ़ा, नसब और जर में इनकी शक्लें बदलती हैं। ठीक है, जो हमने चार्ट पढ़ा था उसके लिहाज से, यानी उसके मुताबिक हालत रफ़ा, नसब और जर में इनकी शक्लें बदलती हैं। लेकिन मबनी मबनी वो अस्मा होते हैं जिनकी शक्लें हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में एक ही होती है, एक ही होती है, बदलती नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इसम है, इसे कहते हैं इसमें इशारा, लेकिन अभी हमें उतनी डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतनी उम्र के साथ पढ़ना लाजिम नहीं है। अभी फ़कत बताने लायक ये बताना ज़रूरी है कि हाजा ये करीब के लिए इशारा होता है, यानी जो सामने आपके जो चीज़ हो, करीब हो और वो वाहिद हो, यानी एक चीज़ हो। मसलन एक किताब आपके सामने है, ठीक है, और वो मुज़क्कर है, ठीक है, किताब मुज़क्कर है, किताब की जिन्स को हमने देख लिया है, मुअन्नस से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता, तो वो मुज़क्कर है और वो आपके सामने एकदम करीब, तो आपको इशारा करना उसकी तरफ। कौन सा इसम इस्तेमाल करेंगे आप कहेंगे हाजा। तो ये हाजा का जो इसम है वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए, ये क्या है, मबनी है, यानी हालत नसब में भी एक, हालत जर में भी एक, हालत रफा में भी एक, यानी मोरब नहीं होता, यानी इसका एराब नहीं बदलता। ठीक है, और मोरब अस्मा की खासियत तो हमने पढ़ लिया है, हालत रफा में कुछ और, नसब और जर में कुछ और। तो इसके बारे में तो हमने तफसीली चार्ट बना लिया था, ठीक है, लेकिन इसमें और क्या चीज़ है जो जानना ज़रूरी है वो हमें आगे पढ़ना होगा। तो मबनी अस्मा का ये है, फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिनकी हालत रफ़ा और हालत नसब और हालत जर एक ही होती है। मिसाल के तौर पर और एक इसम है अल्लज़ी। अल्लज़ी, ये अल्लज़ी जो इसम है, ये भी हालत रफ़ा में अल्लज़ी, हालत नसब में अल्लज़ी, हालत जर में अल्लज़ी। ठीक है, तो ये अल्लज़ी क्या है, अल्लज़ी असल में इसमें मौसूला है और इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। मौसूला यानी जोड़ने का इसम, ठीक है, इसको उर्दू में हम कहते हैं जो, 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 ठीक है, इंग्लिश में हु, लेकिन हु वो सवाल वाला हु नहीं, बल्कि और एक हु होता है, जैसे हम जब किसी के बारे में मुफस्सल बयान करना चाहते हैं। मसलन इंग्लिश में सेंटेंस है, द पर्सन हु एंटर्ड द रूम। द पर्सन हु एंटर्ड द रूम, तो इसमें ये जो हु है, ये जो के माना में है, यानी वो शख्स जो कमरे में दाखिल हुआ। तो ये जो है, इसे कंजंक हमें कहते हैं कंजंक्शन। इंग्लिश में कंजंक्शन से कहते हैं, उर्दू में जो कहते हैं, और अरबी में इसमें मौसूला कहते हैं। तो ये आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि तशखीस में अगर देखी जाए ये बात कि मबनी अस्मा कैसे पहचानी जाएंगी, तो इनके लिए हमें ये देखना है कि हालत रफ़ा, नसब और जर में इनकी हालत बदलती है या नहीं। हाजा इसम जैसे हम ले लेते हैं तो रफ़ा में भी हाजा, नसब में भी हाजा, जर में भी हाजा, और इसमें मौसूला अल्लज़ी, रफ़ा में भी अल्लज़ी, नसब में भी अल्लज़ी, जर में भी अल्लज़ी। तो इसकी बहुत सारे एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जैसे हाजा वाहिद करीब के लिए, इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए, लेकिन इसमें अस्माए इशारा में जो मबना या मुसन्ना अस्माए इशारा है, यानी वो क्या है,
وہ معرب ہیں، یعنی ان کی حالتیں بدلیں گی، لیکن واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں عموماً ان کی حالت نہیں بدلتی، یعنی وہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی کو لکھنا ہو یہ پوائنٹ تو لکھ سکتے ہیں کہ اسماء اشارہ میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں، لیکن مثنیٰ کے اسماء اشارہ یعنی دو چیزوں کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں، کوئی خاص اسم لے آتے ہیں اس کے لیے عربی زبان میں، تب وہ اسم جو آئے گی اس کو ہم مبنی نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس کی حالت بدلے گی رفع، نصب اور جر میں۔ تو یہ تھا معرب اور مبنی اسما کا ٹاپک۔ اب معرب اسما کے سامنے ہمیں اور بھی بحث کرنی ہوگی۔ تو یہ معرب اسما کیا ہے؟ یعنی جو اعراب قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس پہ اعراب آتا ہو، یہ 98% ہے۔ اب آپ نے جو بازار میں سوال کیا تھا کہ آپ مجھے اسما دکھائیں کتنے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ معرب اسما 98% ہے، جبکہ مبنی اسما صرف 2% ہے۔ تو اس کے بعد بازار والوں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ معرب اسما جو ہیں ان میں بھی 2 اقسام موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی قسم یہ ہے کہ وہ منصرف ہو، منصرف منصرف اسما، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم غیر منصرف، غیر منصرف غیر منصرف اسما۔ یہ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ منصرف اسما جو ہیں وہ 85% موجود ہے، یعنی زیادہ تعداد ان کی ہے، اور غیر منصرف اسما جو ہیں وہ 13%، یعنی 13% موجود ہے۔ اچھا، ان میں یہ تو تعداد کا فرق ہے، لیکن معنی کا کیا فرق ہے؟ معنی کے لحاظ سے ان میں کیا فرق ہے؟ معنی کے لحاظ سے ان میں یہ فرق ہے کہ معرب اسما سب سے پہلی بات تو وہ ہے جو اپنی حالتیں بدلتے ہیں، رفع، نصب، جر میں حالتیں بدلتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، حالتیں بدلنے والے اسما جو اعراب کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ان اسما کو معرب اسما کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ منصرف کیسی حالت بدلتا ہے؟ منصرف عام طور سے جیسے ہم نے چارٹ پڑھا تھا اس طریقے سے حالت بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسم ہے قلم، تو یہ حالت رفع، نصب اور جر میں عام طور پر اپنی حالتیں بدلے گا، اس میں 2 حرکت اگر آتی ہیں تو 2 حرکتیں بھی آئیں گی۔ جیسے قلم کو حالت رفع میں ہم نے لکھا تھا، واحد ہے، مذکر اسم ہے، تو قلمن ہو جائے گا، پھر قلمن ہو جائے گا، پھر قلمن ہو جائے گا۔ یہ حالت رفع، یہ حالت نصب، یہ حالت جر۔ تو قلمن، قلمن، قلمن یہ منصرف ہے، یعنی رفع، نصب اور جر تینوں میں اس کی اپنی الگ الگ حالتیں ہیں۔ اسی طرح اور ایک جمع مکسر اسم لے لیتے ہیں، اقلام، قلمی کی جمع لے لیتے ہیں اقلام، تو اس میں بھی رفع میں کیا ہوگا؟ اقلامن ہو جائے گا، الگ حالت ہے رفع میں۔ نصب میں کیا ہے؟ اقلامن ہو جائے گا، الگ حالت ہے نصب میں۔ جر میں کیا ہے؟ اقلامن، الگ حالت ہے جر میں۔ لیکن غیر منصرف اسما ان کا 2 قاعدہ ہے۔ وہ 2 قاعدہ کیا ہے؟ 2 بات غیر منصرف اسما میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر منصرف اسما تنوین قبول نہیں کرتے، تنوین ان میں نہیں آئے گی۔ اب تنوین کیا ہے؟ تنوین یہی 2 حرکت یعنی 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر کو 2 حرکت کو تنوین کہتے ہیں، چاہے وہ پیش میں ہو یعنی 2 پیش ہو، چاہے وہ زبر میں ہو یعنی 2 زبر ہو، چاہے وہ زیر میں ہو یعنی 2 زیر ہو، تو یہ تنوین قبول نہیں کریں گے یہ اسما۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حالت جر میں زیر کبھی نہیں ہوں گے یہ غیر منصرف اسما، یعنی حالت جر میں یہ 2 قاعدہ بہت اہم ہے اور یاد کرنا بہت ضروری ہے، زیر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہم دے دیتے ہیں۔
इसकी मिसाल एक आम सी अभी देते हैं, उसके बाद हम इसकी तशखीस करेंगे, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि गैर मुनसरिफ अस्मा आखिर कितने अक़साम के हो सकते हैं। ये तो हमें मुनसरिफ पता है, इसके बारे में चार्ट हमने पढ़ लिया है कि जैसे मुनसरिफ होता है अस्मा आमतौर से वाहिद है तो वाहिद, उसके बाद जमा मुकस्सर है तो मुकस्सर, और भी फना दूसरा जैसे मुसन्ना, और दूसरा जैसे भी जिन्स और अदद की जो मुताबिकत होगी उसके हिसाब से, जो चार्ट में जैसा माने कानून हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम इसमें तसरीफ कर सकते हैं, मुनसरिफ कर सकते हैं उसे, यानी उसकी हालत को बदल सकते हैं। हालत रफ़ा में दूसरी हालत, हालत नसब और जर में अपने कायदे के मुताबिक जो जो हालत होती है वो ला सकते हैं। लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा में दो बातें हम नहीं कर सकते, वो भी मोरब अस्मा है, उनकी भी हालतें बदलती हैं। लेकिन पहली बात जो हम नहीं कर सकते वो ये कि उसमें तनवीन नहीं ला सकते, और दूसरी बात जो हम नहीं कर सकते वो ये है कि उसके हालत जर में हम जेर नहीं ला सकते, हालत जर में उसकी हम जेर। तो एक मिसाल के तौर पर हम एक इस्म लेते हैं, आदम। ये हालत रफ़ा में, क्योंकि ये गैर मुnsariफ इसम है, अभी हम आप लोगों को ये बात हम लोग आपको बता देते हैं कि आपको ये बात बताई जा रही है कि ये आदम जो इसमें गैर मुnsariफ इसम है। इसकी वजह क्यों है हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं तो इसकी हालत क्या होगी। ये दो शर्त इस पर लागू होना ज़रूरी है। तो पहली शर्त तो इसमें तनवीन नहीं आएगी, ये वाहिद इसमें मुज़क्कर इसमें हमें पता है, कायदे के हिसाब से आदमुन होना चाहिए, लेकिन ये होगा आदमू, रफा में, रफा में। अच्छा, कायदे के हिसाब से नसब में आदमन होना चाहिए, लेकिन ये होगा, क्या होगा, आदमा, आदमा, सिर्फ एक हरकत, क्योंकि डबल हरकत नहीं आएगी। डबल हरकत को अरबी जबान में तनवीन कहते हैं, तनवीन नहीं होगी, ये कायदा है गैर मुनसरिफ अस्मा का। अब हालत जर में जेर नहीं होगा कभी गैर मुनसरिफ अस्मा में, कायदतन क्या होना चाहिए यहाँ, आदमिन होना चाहिए ना, दो हरकत भी होनी चाहिए और जेर होना चाहिए, दो जेर वाली हरकत। जबकि हमारा गैर मुनसरिफ जो इस्म होगा वो कभी जेर कबूल नहीं करेगा, कभी जेर नहीं होगा हालत जर में, तो ये आदमा ही रह जाएगा। ठीक है, तो नसब और जर एक ही हो जाएगा, आदमा ही रह जाएगा। एक और मिसाल ले लेते हैं, मसाजिदू, मसाजिदा, और इसी तरह मसाजिदा। ये जो मसाजिदा है ये हालत जर में मसाजिदिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है। अब आप पूछेंगे ये गैर मुनसरिफ इसम की तशखीस हमें कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि गैर मुनसरिफ इसम क्या है। तो आगे पढ़ते हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा की अकसाम क्या है। गैर मुनसरिफ अस्मा, अब इनके अकसाम हम पढ़ रहे हैं, तो अकसाम गैर मुनसरिफ अस्मा, तो इसकी पहली किस्म जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अरब मुअन्नस नाम, अरब मुअन्नस नाम यानी ख़वातीन के नाम जो होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक है, तो इसकी मिसाल एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। पहले हम एक इसम लेते हैं, आमिना। ये एक अरबी नाम है मोनस का। तो इसमें हम क्या करेंगे, हालत रफ़ा में कायदतन क्या होना चाहिए, वाहिद मुअन्नस इसम है, तो हम इसे कायदतन आमिनतुन लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये अरब मुअन्नस नाम है, अरब खवातीन का नाम है, इसलिए हम इसे लिखेंगे आमिना तू। इसमें तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा में हम लोग कायदा यहाँ पे लिख लेते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और गलत फहमी ना हो। ये दो ही कायदा है, तनवीन
तनवीन यानी डबल हरकत, तनवीन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जेर कबूल नहीं होगा। जेर कबूल नहीं होगा कहाँ? हालत जर में। हालत जर में। ये दो कायदे हैं जो हमें याद रखनी ज़रूरी है। याद रखना चाहिए गैर मुनसरिफ अस्मा के लिए। तो आमिनतु, उसके बाद आमिनता, और जर में आमिनती नहीं होगा। क्यों? हालत जर में गैर मुनसरिफ अस्मा जेर नहीं होते। तो अरब मोनिस नाम कभी भी हालत जर में जेर नहीं होगी, तो आमिनता होगा। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, दूसरी किस्म क्या हो सकती है गैर मुनसरिफ अस्मा की। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आती हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता यानी ताए मरबूता आती हो। अब इसकी मिसाल हम दे सकते हैं काफी। मिसाल के तौर पर हम एक इसम लेते हैं, हमजा। ठीक है, हमजा। ये हालत रफा में क्या होगा? हमजा तू, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ हो गया, आखिर में गोलता है इसके। ठीक है, इसी तरह हमजता, और जर में जेर कबूल नहीं करेगा ये इसम, तो ये भी हो जाएगा हमजता ही रहेगा। ठीक है, ये मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आती हो, ये भी गैर मुनसरिफ इसम है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी किस्म। तीसरी किस्म क्या है? मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आती हो। ठीक है, मर्दों के ऐसे नाम जिसके आखिर में अलिफ और नून आए। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक नाम लेते हैं, उस्मान। उस्मान, आखिर में अलिफ और नून है, तो क्या होगा? हालत रफा में उस्मानु, तनवीन नहीं आएगा। इसी तरह उस्माना, और हालत जर में जेर कबूल नहीं करेगा, उस्माना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये तीन किस्म है। अभी और अकसाम है इसके, तो और आगे पढ़ते हैं। चौथी किस्म गैर मुनसरिफ अस्मा की। अच्छा, यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है, चौथी किस्म में एक लंबी लिस्ट देना है हमें। तो उससे बेहतर ये है कि ये बता दें कि कौन से अस्मा मुनसरिफ है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि छह मुनसरिफ नबियों के नाम के अलावा सारे और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम गैर मुनसरिफ मुनसरिफ हैं।
ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں 6 ایسے انبیاء ہیں جن کے نام منصرف ہے، یعنی حالت رفع، نصب اور جر میں حالتیں بدلتی رہتی ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف. تو وہ 6 نام ہم بتا دیتے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں. سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تو آپ کے نام میں جب حالت رفع ہوگا، کیونکہ یہ منصرف ہے، 6 کے بعد جتنے انبیاء کے نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. لیکن کیونکہ یہ منصرف اسم ہے اس لیے محمد، نسب میں محمدن، جر میں محمدن. ٹھیک ہے. اسی طرح اور باقی 5 انبیاء کے نام بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام بھی، یہ ان کا اسم جو ہے یہ منصرف ہے، یعنی رفع نصب جر کے حالت میں ان کی اسم کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو نوحن، نوحن، نوحن. اور باقی 6، کیونکہ 6 نام ہمیں بتانا ہے، 6 نام بتانا ہے، اس لیے 2 بتا دیے اور 4 بتانا ہے ہمیں. تو اور 4 میں سے تیسرا نام ہے ہود علیہ السلام. چوتھا نام ہے لوط علیہ السلام. پانچواں نام ہے شعیب علیہ السلام. اور چھٹا نام ہے صالح. ٹھیک ہے، علیہم السلام. تو ان انبیاء کے علاوہ اور جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے جو نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. 5ویں قسم کیا ہے؟ 5ویں قسم یہ ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک نام لیتے ہیں مصر. تو یہ حالت رفع میں مصرو، مصرن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، 2 ہی قاعدہ. تنوین قبول نہیں کرتا غیر منصرف اسم، یعنی 2 حرکت نہیں آئے گی اس میں. حالت نصب میں بھی کبھی بھی کسی بھی حالت میں 2 حرکت نہیں آئے گی، حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو. تو یہاں پہ مصرن نہیں ہوگا، مصرا ہوگا. اور حالت جر میں بھی یہ ایک خاص قاعدہ، ہم نے دوسرا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ کبھی زیر نہیں ہوگا وہ اسم. تو یہ مصرا ہی رہے گا، مصری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. چھٹی قسم کیا ہے؟ چھٹی قسم یہ فرشتوں کے جو نام ہیں، فرشتوں کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. 7ویں قسم کیا ہے؟ غیر عربی نام، وہ بھی غیر منصرف ہیں.
गैर अरबी नाम। मिसाल के तौर पर एक नाम हम ले लेते हैं, विलियम। विलियम। अब ये हालत रफा में विल यमु, दो हरकत नहीं आएगी इसमें, तनवीन नहीं आएगी, यानी दो हरकत को तनवीन कहते हैं अरबी जुबान में। इसी तरह विल यमा, और हालत जर में कभी जेर नहीं होगा, गैर मुनसरिफ इसमें, तो यहाँ भी विल यमा। अच्छा, सातवीं किस्म हो गई। अब और क्या किस्म है, आठवीं किस्म पढ़ते हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा को हम कैसे पहचानेंगे। गैर मुनसरिफ अस्मा की आठवीं किस्म ये है कि ऐसे सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आ जाए। ठीक है, ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आ जाए। सिफात से क्या मुराद है, सिफात से मुराद एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव। तो हम उनके माना को समझकर पहचान लेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। मिसाल के तौर पर अरबी जुबान में भूखे को कहते हैं जौआन, और इसके आखिर में अलिफ और नून आ रही है। तो ये एक ऐसी सिफत है जिसके आखिर में अलिफ और नून आ रही है, इसका माना भूखा है, तो इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। तो ये होगा जौआनु, नसब में जौआना, और जर में जेर कबूल नहीं करेगा, जौआना ही रहेगा। ठीक है। अब नवी किस्म क्या है, नवी किस्म गैर मुनसरिफ अस्मा की ये है कि कुछ मोटे मोटे ऐसे रंग होंगे जो गैर मुनसरिफ ही होंगे। जैसे मोटे मोटे रंग में क्या है, मोटे मोटे रंग गैर मुनसरिफ हैं। मिसाल के तौर पर काला रंग, असवद, असवद। ये हालत रफा में असवदु, हालत नसब में असवदा, हालत जर में असवदा ही रहेगा। ठीक है। अब और एक किस्म क्या है, दसवीं किस्म। दसवीं किस्म में तफसील है, और इसे जानने के लिए हमें एक नया फ्रेश पेज ले लेना बेहतर होगा। तो दसवीं किस्म क्या है, गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने की दसवीं किस्म ये है कि इसे हम पैटर्न से पहचानेंगे। पैटर्न यानी कोई खास तरतीब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि दसवीं किस्म हम देख रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे कि ऐसी जमाए मुकस्सर, मुकस्सर जिसके आखिर में, जिसके आखिर में ये हमजा आ जाए, हमजा आ जाए, वो क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। मिसाल के तौर पर फुकरा, फुकरा ये जमा किसकी है, फकीर की, फकीर। फकीर की जमा मुकस्सर है क्योंकि इसे बनाने में तरतीब टूट जा रही है। ठीक है, तो ये हालत रफा में क्या होगा, फुकराऊ होगा, फुकराउन नहीं हो सकता, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा की खासियत ये है वो डबल हरकत कबूल नहीं करते। और क्या खासियत है, हालत जर में जेर नहीं होते हैं। तो ये फुकराऊ हो गया, और ये फुकरा आ हो गया, और हालत जर में भी वही रहेगा, फुकरा। ठीक है। इसी तरह आलिम की जमा मुकस्सर है उलमा,
आलिम की जमे मुकस्सर उलमा। इसमें भी आखिर में हमजा आ रहा है, तो इसकी भी हालत वही होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसी जमा, ये तो पहली मिसाल थी। ठीक है, ये जमा मुकस्सर, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पैटर्न क्या है, यानी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हरूफ, यानी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हरूफ कलिमे के, यानी लफ्ज के पहले दो हरूफ जबर वाले हों, यानी उनमें जबर की हरकत हो। ठीक है, जबर वाले हों। और क्या है, और और तीसरा हर्फ अलिफ हो, अलिफ हो। अब ये क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न पहचान रहे हैं। मिसाल देने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा इसको तशखीस देना। तो पहले हम लिख लेते हैं ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हरूफ जबर वाले हों और तीसरा हर्फ अलिफ हो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद दो चीजें हैं। उसके बाद दो चीजें क्या हैं, उसके बाद दो चीजें ये हैं कि या तो सिर्फ एक हर्फ हो, लेकिन वो एक हर्फ के ऊपर तजदीद के साथ हो। ठीक है, या तो एक हर्फ तजदीद के साथ हो। ठीक है, या फिर अब इसकी मिसाल देख लेते हैं ताकि ज्यादा इंसान को तजर्रुदी सोचना ना पड़े कि इंसान सिर्फ एक पहेली के किस्म की तरह इल्मी मफरूजा बयान कर रहा है और उसकी मिसाल नहीं दे रहा है, तो इंसान को हो सकता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम पहले देखते हैं ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हरूफ जबर वाले हों और तीसरा हर्फ अलिफ हो। उसके बाद ठीक है, तो इसको हम एक करते हैं, काम करते हैं कि इसे एक पैटर्न में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी जमाए मुकस्सर जिसके पहले दो हरूफ जबर वाले हों। ठीक है, तो ये लिए ये लेते हैं हम यहाँ पे, और दो हर्फ लिख दिया जबर वाले। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और तीसरा हर्फ अलिफ हो। ठीक है, ये अलिफ हुआ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद उसके बाद ये पहला कंडीशन है। उसके बाद ठीक है, या तो एक हर्फ तजदीद के साथ हो, यानी शद्दा, इसे अरबी जुबान में कहते हैं। तो एक हर्फ ही ले लेते हैं, अभी मानते हैं शद्दा के साथ। तो इसकी मिसाल हम क्या ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। मिसाल इसकी है एक लफ्ज, यहाँ पे इसकी मिसाल लिखी जा रही है। दाब है जानदार का नाम अरबी जुबान में, उसकी जमा है, जमा मुकस्सर दवाब। ठीक है, दवाब। तो ये हालत रफा में दवाबू, और हालत नसब में दवाबा, और हालत जर में दवाबा ही रहेगा। तो ये एक पैटर्न हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी जमा मुकस्सर जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ जबर हो। ठीक है,
और तीसरा हर्फ अलिफ हो, तीसरा हर्फ अलिफ हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये है कि उसके बाद दो हुरूफ हों, ठीक है, कोई भी दो हुरूफ, दो हुरूफ। तो इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हर्फ में ज़बर हो, उसका तीसरा हर्फ अलिफ हो, उसके बाद दो हुरूफ कोई हो। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल एक इसम है, मसाजिद। देखिए पहले हर्फ में ज़बर, दूसरे हर्फ में ज़बर, ठीक है, उसके बाद अलिफ भी आ गया, उसके बाद दो हर्फ आ जा रहे हैं, मसाजिद। तो मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, ये गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है मस्जिद की, ठीक है। ये पैटर्न हमने देख लिया। अच्छा अब और देख लेते हैं, तीसरी बात क्या बोली जा रही है, ऐसी जमा मुकस्सर, यानी ये जो चीज है ये चेंज नहीं हो रही है, ये रूल चेंज नहीं हो रहा है, इसके बाद जो रूल है उसमें इजाफा हो रहा है पॉइंट्स के हिसाब से। तो ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ दो जबर वाले हों, उसके बाद अलिफ आती हो, ठीक है, ऐसे हुरूफ, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ जबर वाले हों, उसके बाद अलिफ आती हो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद तीन हुरूफ हो लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, ठीक है। हम लिख लेते हैं ये केस जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कहना चाह रहे हैं, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ में जबर हो, फिर एक अलिफ आता हो, फिर तीन हुरूफ, दो ना हो, दो होने से ये सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड केस, केस टू हो जाएगा, ठीक है। हम केस थ्री देख रहे हैं, केस थ्री में ऐसे जमा मुकस्सर जिसमें दो हर्फ हो जबर वाले, उसके बाद तीसरा हर्फ अलिफ हो, उसके बाद क्या, तीन हुरूफ हो, लेकिन क्या है, लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, यानी ये दरमियान जो तीन हरूफ में से ये दरमियान वाला हर्फ हो, इसके ऊपर साकिन हो। इसकी मिसाल हम ला सकते हैं, हाँ इसकी मिसाल होगा मसाबीह, मसाबीह। देखिए मीम के ऊपर जबर, स्वाद के ऊपर जबर, यानी दो जबर वाले हर्फ आगे, उसके बाद एक अलिफ, ठीक है, उसके बाद तीन हुरूफ हैं, जी हाँ, लेकिन बीच वाला यानी दरमियान वाला या वाला हुरूफ जो है, हर्फ जो है, उसके ऊपर साकिन है, मसाबीह। तो मसाबीह मिसबाह की जमा है, जमा मुकस्सर है, तरतीब टूट रही है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ इसम है, क्योंकि ये इस पैटर्न में आ रही, मसाबीह के पैटर्न में। अब इस पैटर्न में और जितने भी हुरूफ आते हों, जितने भी अस्मा आते हों, वो गैर मुनसरिफ होंगे, ठीक है। जैसे मफातीह, मफातीह, देखिए उसी पैटर्न में, मफातीह के पैटर्न में, ठीक है, और ये भी गैर मुनसरिफ है। अब फोर्थ केस नहीं है इसका, तो ये सिर्फ तीन केस है जो हमें याद करनी बहुत जरूरी है। तो इसका फर्स्ट केस हमने पीछे लिख दिया है कि ऐसी जमाए मुकस्सर, यहाँ से ऐसी जमाए मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ जबर वाले हों और तीसरा हर्फ अलिफ हो, उसके बाद ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस ये है कि या तो एक हर्फ क्या हो, तजदीद के साथ। तो इसकी मिसाल हमने दी, ऐसे पहले यहाँ पे ये केस जो था उसे लिखा कि दो जबर वाले दो हर्फ, उसके बाद एक अलिफ, उसके बाद एक हर्फ वाला सिर्फ एक इसम हो, एक हर्फ वाला एक इसम हो, उसके ऊपर तजदीद हो। इसकी मिसाल हमने यहाँ दी, दवाब, जो दाब की जमा है यानी जानदार की जमा, और ये गैर मुनसरिफ है, और इस पैटर्न में जितने भी अस्मा आएंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। अब आपका ये काम है कि अरबी जबान में आप जब भी अरबी पढ़े तो देखें कौन सा इसम इस पैटर्न में आ रहा है और वो गैर मुनसरिफ होगा। ये तशखीस के लिए आपको बताया जा रहा था, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, 10वां इसम भी पढ़ लिया, पूरा मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ
ایک قسم یہ ہے کہ متفرق ایسے اسما ہوں گے جو غیر منصرف کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر دیے ہوئے کسی بھی قسم میں منطبق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر اسم ہے، غیر منصرف ہے۔ متفرق اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اوپر دیے ہوئے کسی بھی اسم میں منطبق نہیں ہوتے، یعنی فٹ نہیں ہوتے قسم میں، لیکن یہ غیر منصرف اسماء ہے۔ مثال کے طور پر ابلیس، ٹھیک ہے، ابلیس، تو یہ ابلیسو، ابلیسو حالت رفع میں، حالت نصب میں ابلیسا، اور حالت جر میں بھی ابلیسا، ابلیسا، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر منصرف حالت زر میں زیر قبول نہیں کرے گا یہ اسم، اور اس میں دو حرکت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ اسم اور ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں اور وہ متفرق ہے، اس میں کسی بھی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتے، جیسے فرعون، فرعون جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، فرعونو، فرعونا، فرعونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمر غیر منصرف ہے، عمرو، عمرہ، عمرہ، ٹھیک ہے، ڈبل حرکت نہیں آئے گی اور آخر میں زیر قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور اسم ہے جہنم، جہنم، جہنم بھی غیر منصرف اسم ہے، یہ بھی زیر قبول نہیں کرے گا حالت جر میں، اور اس میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، جہنمن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جہنمو، جہنما، جہنما، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اقسام ہیں جو غیر منصرف اسما کے ہمیں یہاں تک میسور تھا کہ پڑھ پائیں۔ تو یہ اقسام اگر ذہن نشین ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ انسان تشخیص دے پائے گا کہ غیر منصرف اسما آخر ہے کیا۔ کچھ عرب مؤنث نام، یعنی زیادہ تر پورے ہی کے پورے عرب مؤنث نام، زیادہ تر نہیں بلکہ پورے کے پورے جتنے بھی عرب مؤنث نام ہوں گے، خواتین کے نام، وہ غیر منصرف ہوں گے۔ آمینہ، زینبو، زینب ایک نام ہے، تو زینبو، زینبا، زینبا، کبھی بھی زینبن نہیں ہوگا، زینبن نہیں ہوگا، زینبن نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرے گا یہ اسم، ٹھیک ہے، غیر منصرف اسم ہے یہ۔ اور عرب مؤنث جتنے بھی نام ہوں گے وہ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہو، جیسے حمزہ، ٹھیک ہے۔ مردوں کے ایسے نام جس کے آخر میں الف نون آتی ہو، جیسے عثمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 نبیوں کے نام کے علاوہ سارے اور دوسرے انبیاء کے نام غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 6 انبیاء کے نام ہم لوگوں نے ذکر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تو یہ سب منصرف اسماء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی جتنے انبیاء ہیں ان کے نام غیر منصرف ہیں۔ اس کے بعد 5ویں شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ چھٹی فرشتوں کے نام جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے نام میں دو حرکت نہیں آئے گی اور آخر میں زیر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور 7ویں قسم کیا ہے؟ غیر عربی نام، جیسے ولیم، اس کی مثال ہم نے لکھ لی ہے یہاں پہ۔ اور 8واں قسم یہ ہے کہ ایسے صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے، جوعان یعنی بھوکا، اسی طرح اور بھی صفات ہوتے ہیں جیسے عطشان، ٹھیک ہے، یعنی پیاسا، اور بھی ہوتے ہیں اسی پیٹرن میں، غضبان، غضبان یعنی غصے کی حالت میں انسان، الف اور نون آخر میں آ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیر منصرف اسماء ہیں۔ اور غیر منصرف اسماء کی صرف دو قاعدے، ایک اس پہ دو ڈبل حرکت نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی، اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کریں گے۔ 9، موٹے موٹے رنگ کے نام، اسود، ٹھیک ہے، ابیض یعنی ابیض یعنی سادہ، ٹھیک ہے۔ اور 10واں ایسی جمع مکسر جس کے آخر میں حمزہ آتی ہو، جیسے فقراء، علماء۔ اس کے بعد 11واں کیا ہے؟ ایسی جمع مکسر جس کے پہلے دو حروف زبر والے ہوں اور تیسرا حرف الف
ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد ایک حرف تشدید کے ساتھ ہو، ایگزامپل دواب، یہ کیس ون تھا، ٹھیک ہے۔ کیس ٹو کیا ہے، کیس ٹو کیا ہے کہ ایسے جمع مکسر جس کے دو حروف ہوں اور اس کے بعد ایک الف ہو اور اس کے بعد دو حرف ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ دو حرف ہو جاتا ہے، یہ کیس ٹو ہو جا رہا ہے، دو حرف۔ تو ہم نے اس کی مثال لے لی مساجد، اس کے وزن پہ اور جتنے بھی اسماء آئیں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، اور یہی پیٹرن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دو حرف نہ ہو، تین حرف ہو، لیکن بیچ میں جو بیچ کا حرف ہو اس کے اوپر ساکین ہو، مصابیح، مفاتیح، اس طرح۔ اس کے بعد 11واں قسم ہم نے پڑھا غیر منصرف اسماء کا، یہ ہے کہ کچھ متفرق اسماء جیسے ابلیس، فرعون اور عمر ہو، جہنم، یہ غیر منصرف اسماء تھے۔ تو ہم نے جو غور کرے تو ہم نے یہی پڑھا کہ معرب اسماء کیا ہے اور مبنی اسماء کیا ہیں، اور کیوں ہم اس میں تفریق کر رہے ہیں۔ معرب اسماء وہ ہیں جن کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، حالتیں رفع، نصب اور جر میں، اور مبنی اسماء وہ ہیں جن کی حالتیں ایک ہی رہتی ہیں، جیسے ہاذا، 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 اس میں اشارہ ہے واحد کے لیے، اور الذی جو کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کی حالتیں نہیں بدلتی۔ اسی طرح آگے ہم نے دیکھا کہ معرب اسما 98% ہوتے ہیں، اس میں دو طرح کا اسم ہو سکتا ہے، ایک منصرف اسم جو عام طور سے قاعدے کے حساب جو ہم نے چارٹ پڑھا ہے اس کے حساب سے بدلتا ہے اپنی حالت کو رفع، نصب اور جر میں، اور غیر منصرف اسما جو 13% ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہم نے فوکس کیا کہ ان 13% کی اقسام کو جان لیں تاکہ اسے تشخیص دے پائیں۔ تو آدم، کیونکہ انبیاء میں سے، نبی میں سے ایک نبی کا نام آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے ان کے نام پہ بھی دیکھیے آخر میں آدمو آ رہا ہے، اس کی وجہ اب ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور مساجد ہم نے لکھا تھا، اس کی وجہ بھی پتہ چل رہی ہے کیونکہ یہ وہ پیٹرن میں ہے، ٹھیک ہے، دو زبر والے حرف ہیں، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، اس کے بعد ایک الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دو حرف ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی پیٹرن پہ، دو حرف والے پیٹرن میں، تو اس لیے یہ مساجد ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیٹرنز کی تشخیص دینے کے لیے اقسام غیر منصرف اسماء پڑھا، جس میں سے ہم نے ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اقسام پڑھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ درس تھوڑا طولانی ہو گیا جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ درس باقاعدہ ضروری ہے پڑھنا تاکہ ہم تشخیص دے پائیں کہ معرب اسماء کیا ہے، مبنی کیا ہے، اور منصرف اسماء کیا ہیں، غیر منصرف کیا ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین۔